relationship with Guru without ability of physical meeting Guru frequently. Yes. How to develop relationship with Gurudev without opportunity seeing him physically often? All the spiritual relationships are based on seva vritti, the tendency to serve. Нужно понять, что все духовные отношения, они строятся только на севе. Отношения с гуру строятся на севе, на хотя бы духе служения. Just like the material relationships, they're based on a bhoga vritti, sense gratification. Все мирские отношения, они построены на желании насладиться кем-то или чем-то. In this material world, if someone is giving us lots of sense gratification, and we are giving them lots of sense gratification, we think we have a very good relationship. В материальном мире мы ценим те отношения, в рамках которых нам предоставляется возможность наслаждаться по максимуму, и мы даем другой стороне тоже возможность наслаждаться, и вот такие отношения нам нравятся. Кажется, какие хорошие у нас отношения. But that is called the bhoga vritti, the enjoying tendency. Но эти отношения построены все на бхога-врити, духе наслаждения. But the spiritual relationship is based completely on seva vritti, the service tendency. Но в духовных отношениях это не работает, потому что духовные отношения можно выстроить только на сева-врити, на желании угодить, услужить. So we serve the spiritual master by following his instructions. И мы служим духовному учителю, следуя его наставлениям. That means to practice a sadhana every day under his guidance. То есть мы выстраиваем свою повседневную духовную практику под руководством Гурудева. Chanting Harinam, remembering Gayatri mantras. Мы воспеваем Харинаму, памятуем Гайатри мантры, Attending the arti, посещаем арати, serving the deities, служим божествам and serving in the mission of the spiritual master. и всячески содействуем миссии духовного учителя. And listening to the Harikatha and serving that Harikatha also. Также мы слушая Харикатху, и мы служим этой Харикатхе. The various services that we do in the mission of the spiritual master, there to prepare us to develop taste in Harikatha. That is the main thing. Taste in Harikatha. То есть самое главное — это вкус к Харикатхе. И поэтому все остальные виды служения, которые мы совершаем, на самом деле направлены на то, чтобы развить в нас вкус к Харикатхе. Please understand this fact very И это deeply. нужно понять очень четко, этот факт. Это реальность. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it said, Susrusro Sabdadana Syavasudeva Kata Ruchi Sanna Sevyavi Prapunyateta Nishevanat. The meaning is, by serving pure devotees, one develops the taste in Harikatha. В самом начале Шримад Бхагаватам говорится, что посредством служения чистым преданным человек развивает вкус к Харикатхе. And also, just after that, Sutta Goswami said, Dharma sunustita pungsa visvaksena katasu ya natpadiyadiratim shrama eva ikevalam. If you are doing so many duties and so many services even, but you don't develop the visvaksena katasuya, the taste in Harikatha, then everything that you did, srama eva hi kevalam. It was a sram, only hard work for nothing. Очень важно понять, что вся сева, все виды служения, которые мы совершаем, они предназначены для того, чтобы нам посчастливилось развить вкус к слушанию Харикатхи. И даже если мы там трудимся, не покладая рук с раннего утра до ночи тысячелетиями, если у нас делая служение, но у нас не появилось ручи к Харикатхе, значит, все это мы делали понапрасну. Just see how the Sutta Goswami is stressing this point. He says, Srama eva hi kevalam. Сутта Госвами говорит вот это. Sram means just the useless labor. Шрам — это бестолковый труд. Eva means it is emphasis, means certainly. И он говорит, это однозначно, эйва, однозначно бессмысленный труд. And he also means indeed. И хи снова подчеркивает это, что опять как восклицательных знака он ставит после And этого kevala утверждения. means exclusively or only. Эйвала, исключительно,
только ради. So usually when you want to emphasize something, you can use one word like eva or he or kevalam, but he's using all of them. Eva, he, kevalam. Эйва, хи, кевалам. Это три слова, которые каждое из них само по себе, казалось бы, достаточным для того, чтобы утвердительно что-то сказать. Вот он использует все три слова, чтобы донести значимость и вескость вот этого утверждения до нас. Because we are so our Gurudev to please him, that if he will be pleased, his bhav will come in our heart, and that bhav is there in his harikatha. То есть к чему мы стремимся всегда? Мы стремимся, чтобы бхава из сердца гуру, чистого вайшнава, пришло в наше сердце. Поэтому все служение, которое мы совершаем Гурудеву, мы совершаем, чтобы угодить ему, чтобы милостью он поделился вот этой бхавой. А в чем его бхава кроется? В харикатхе. When we understand, when we realize the bhav of Gurudev's harikatha, then we can do the manobishta seva. Sri Chaitanya manobishtam stapitam yena bhutale. That means serve the innermost heart's desire of Gurudev. То есть нам, если мы постигнем бхаву Гурудева в харикатхе, то тогда мы осмыслим манобишту, сокровенное желание сердца Гурудева, и тогда наше служение будет осознанным и сфокусированным, потому что мы будем четко делать то, чем мы можем угодить Гурудеву. So this is how we develop a relationship. И вот это именно то, как мы развиваем отношения с Гурудевом. I want to emphasize that it is important to, we cannot just say, I will never meet any guru, I will just read their books and try to follow their instructions. This will not work. Несомненно, общение, то есть живое общение с саду, с гуру необходимо, потому что глупо думать, что я буду сидеть дома, читать книжки, вроде так исполнять наставления гуру, это не сработает. This is like the Ritvik philosophy, which is going on today. The Ritviks who think, so we'll read Prabhupada's books and by this we can become his disciple. Это уже попадает в категорию вот этой современной, вот этой теории ритвиков, что, допустим, есть преданные, которые думают, мы просто следуем Шриле Прабхупаде, нам не надо живого общения с другими вайшнавами, мы будем читать книги Шрилы Прабхупады и служить ему таким образом. Это не работает в духовной жизни. But, you know, there are 13 apasampradayas. Ритвики, есть 13 ложных сампрадай. Ao bal karta bhajan era daraveshasai, sahaja saki beti, smarta jat gosai, atibadi chudari goranga nagari, totukari eitera sangi nahikari. These are 13 deviant sects. And among them, one of them is called Karta Bhaja. And the Karta Bhaja, their deviation is, they think you can be initiated by a guru who has already left this world. Из 13 ложных сампрадай есть одна, которая называется Карта Баджа. И вот их философия в том, что можно получить инициацию от вайшнава, которого уже физически нет на планете. So, Srila Thakur has rejected the philosophies of all these 13 apasampradayas. Но Шрила Бхактивинода Такура проверг вот эти идеологии всех 13 апасампрадай. So, it's necessary to meet with one's spiritual master, to hear the mantras from the lips of spiritual master, to render some direct service and hear Harikatha. It's necessary. Поэтому, конечно же, необходимо вживую встретить духовного учителя, мантры услышать вживую, получить духовного учителя, совершать служение, слушать Харикатху из уст своего духовного учителя. And all these scriptures are saying this. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Lavamata, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. It's all the scriptures say you must have the association. Все священные писания подтверждают вот эту идею, провозглашают о том, что необходимость живого общения, саду санги. But those who have had the association, they can then go and try to serve. And by serving their adhikar, their qualification will rise. And then, by the mercy of the Guru and Vaishnavas, again they'll have association, receive more instruction, and then again their eligibility will rise, and then again they have association, and like this, and gradually we grow. So you don't have to be in association all the time, but association should be as regular as possible.
То есть нужно понимать, что живое общение необходимо, и оно очень благотворно влияет на наше духовное развитие, но его тоже надо заслужить. То есть мы наслаиваем вот эти возможности саду-санги, мы встречаем саду, мы слушаем, затем мы стараемся служить. То есть предварительное живое общение необходимо перед тем, как мы можем сказать, что мы служим духовному учителю. И тем самым мы зарабатываем сукрити возможность вернуться в живое общение, мы опять общаемся, опять может пройти период нехватки общения, то есть это наслаивается постепенно, опять мы возвращаемся в общение, заряжаемся силой духовной, опять какое-то время, возможно, придется служить без возможности видеть своего учителя. So this is expressed in Srimad Bhagavatam. Sam prasangan mama virya samvido bhavanti karna rasayana kata tajoshad asu apavarga varmani sraddha rati bhakti anukramisyati. The meaning is that in the association of sadhus, then a harikatha is very powerful. Шримад Бхагаватам описывает, что среди вайшнавов текут потоки мощной харикатхи. And this harikatha gives you Shraddha Rati Bhakti Anukramisyati. First, you get Shraddha, the eligibility for Bhakti. И вот эта катха садху изначально наделяет нас шрадхой, верой в бхакти. Then, as you go on associating, by the power of that association, Shraddha Rati, that Rati is the eligibility for Bhava Bhakti. И благодаря общению продолжительному потом появляется у нас рати, квалификация на рати, на бхава бхакти. So Shraddha Rati Bhakti Anukramisyati. Here the word Bhakti means now the eligibility for Prema Bhakti. А слово бхакти тут уже подразумевает квалификацию на према бхакти. And still sadhu sangha is necessary. То есть это подтверждает, что саду-санга актуальна на всех уровнях, от самого низкого до уровня премы необходимо саду-санга. Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatana Goswami, Krishna Bhakti Janma Mul Hoi Sadhu Sangha, Prema Bhakti Janme Teno Puna Mukhya Anga. It means that the root cause of the appearance of bhakti is sadhu sangha. And even when you attain Krishna Prem, then still sadhu sangha is the main potent ingredient in advancement. Because after Prem, there are the stages Sneha, Rag, Pranaya, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, and so on, up to Mahabhav. Prem is not the end, Prem is only the beginning. То есть Чайтанья Махапрабху объясняет, что причина, корневая причина появления бхакти в сердце — это саду-санга, встреча с садху. Но даже когда мы достигнем такого, кажется, для нас вообще запредельно высокого уровня, как према, и на том уровне необходима саду-санга, потому что према — это лишь начальная ступень, она же идет выше и выше и выше, поэтому саду-санга актуальна всегда и жизненно необходима для духовного развития. So, just to summarize your question, чтобы подытожить ответ на ваш вопрос, we can always make some progress in bhakti if we have a relationship with a pure Vaishnava, if we have been blessed by them, if we have received initiation from them, we can make some progress. But it is somewhat limited if we cannot associate, again meet with them, and then again serve, and then again meet, and again serve. The process goes on like this, some meeting, separation, meeting and separation. То есть важно понять, что любой, кто уже повстречал чистого вайшнава, получил благословение, получил мантру, уже имеет духовную поддержку, чтобы при любых обстоятельствах практиковать бхакти. Но эта практика не будет такой эффективной, насыщенной, если нет возможности повторного общения с саду-санги, потому что повторное общение с саду снова и снова дает нам очень сильный духовный рост, раскрывает все двери в духовной жизни. So one may say, but the sadhu sangha is very rare. Yes, the Shastra agrees. И кто-то возразит, но это ж так трудно, так редко появляется возможность общения с саду. И Шастра с этим согласна полностью, да, это очень редко. Muktanam apisithanam narayana parayanaha sudurlabha santmako vishwahamune. A pure devotee, even amongst millions of liberated souls, is sudurlabh, very rare and difficult to attain such association. Да, это очень великая и редкая удача иметь возможность общения с чистым преданным. Даже среди миллионов возвышенных личностей чистый преданный — это редкость. But if you try to practice your sadhana and serve
Gurudev with your heart and soul, then for sure, Sri Krishna will arrange that again you will have high class association in the future. Но искренность, верность Гурудеву, любовь все равно побеждает. Даже если какое-то время у нас нет возможности, если нам отказано в саду-санге, все равно Кришна, видя нашу настойчивость, нашу искреннюю садану и желание, он все равно ответит нам, даст нам зеленый свет, в какой-то момент будет саду-санга. So don't worry about that, whether we will have sadhu-sanga or not. That is not in our control. То есть надо понимать, что тут мы ничего контролировать сами не можем. Появится у нас возможность саду-санги или нет. Тут... So that is not our responsibility. Our responsibility is try to follow the instructions and the guidance that we have received. То есть мы ничего тут не решаем. Это подарок. Это всегда подарок саду-санга. Но что в нашей юрисдикции, это то наши усилия и наша садана. То, как мы выражаем свое сильное желание, это в наших силах. So Sri Krishna has said, Ananyaschintantamam yajana paripasate tesham nityabhyuktanam yogakshemam bahamyaham. That if someone is always serving me and remembering me, I protect what they have and I bring what they are lacking. So if we need in our life sadhu sangha, then if we try to serve Sri Krishna, then Krishna will arrange that we'll have that sadhu sangha. Have a strong faith in Krishna. Кришна пообещал сам, он гарантирует, что тем, кто совершает ананья бхакти, ему, кто всегда служит ему, то Кришна сам позаботится, он сбережет то, что у человека есть, и сам лично доставит то, что человеку необходимо. И так как саду-санга это нечто необходимое для нас, то это уже забота Кришны о том, чтобы предоставить саду-сангу нам. Like Parikshit Maharaj, he was cursed to die in 7 days. Когда Парикшит Махарадж был проклят насмерть через 7 дней, and he left everything and came on the bank of the Ganga. И когда он узнал об этом проклятии, он оставил свое царство, престол, все оставил и вышел на берег Ганги. And then at once Shukadev Goswami arrived there. И ниоткуда вдруг появился Шукадева Госвами там. Why? Because Krishna sent him. Откуда? Как он знал? Потому что Кришна послал его. So never make any excuses why you cannot do service. Serve and serve and serve and depend on the mercy of Guru and Krishna. Поэтому не придумывайте для себя отговорки, почему у вас нет возможности или сил там служить. Вы служите, а Кришна предоставит вам возможность саду-санги. And at the same time, try to make the arrangement in your life that you can meet with the Gurudev and pure devotees as often as possible. И, конечно же, со своей стороны делайте все в ваших силах, чтобы когда появляется возможность встречи с Гурудевом, возможность встречи с саду, вы делаете все возможное, чтобы оказаться там. Once I was alone with my Gurudev in his room, he was sitting on his bed chanting. Then he looked at me and he had a very grave expression. Однажды я сидел в комнате со своим Гурудевом, и Гурудева сидел на кровати и воспевал джапу. И вдруг он на меня посмотрел, и очень серьезно так, выражение лица стало очень серьезным у него. He said, "Oh, I want sadhu sangha." Гурудева сказал, я хочу саду-сангу. He was nearly 90 years old, but still he was hankering for the sadhu sangha. Гурудеву было почти 90, он был в таком возрасте, но все же он жаждал общения с садху. You know, there's a song by Srila Narottam Thakur, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Koramore. And in the last line, what does he say? И в песне Шрила Нароттам Дас Такура He said, Ramachandra Sangha Mage Narottama Das. This Narottam Das Thakur is begging for the association of Ramachandra Kaviraj because his Harikatha that he heard from Srinivasacharya is so sweet. И в завершении он выражает свою мольбу о возможности общения с Рамачандрой Кавираджем, очень близким по духу преданным, чью Харикатху он так почитал. Так хотелось снова услышать эту сладкую Харикатху.